हर सो हीरा छाड़ के करह आन की आस। ते नर दो जग जाएंगे सत पाखै रविदास। आओ अपने इष्ट की मन में धरिए आस। और देव नहीं पूजिए नमो गुरु रविदास। बा पिपल दास गुरु सरवण दास हरिदास गुर जोए। सो हमरी रखया करे विघ्न न लागे कोए। धन धन सतगुरु गरीबदास बंदो नित सुबह छाम। चरण कवल को दंडवत कोट कोट प्रणाम। चरण कवल को दंडवत कोट कोट प्रणाम। जपो जी सतनाम सतनाम। आदरणीय गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, महान पावन पवित्र तीर्थ स्थान डेरा श्री 108 संत सरवंदा जी सचखंड बल्ला विखे गरीबां दे मसीहा चारां जुगां दे मालक ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਆਮੀ ਸਰਵਨਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਆਮੀ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਆਮੀ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, गुरगद्दी पर विराजमान सत्कारयोग सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज, रविदासिया कौम के अमर शहीद ब्राह्मलीन श्रीमान 108 संत रामानंद जी महाराज, सब महापुरुषों के चरणों के विच कोट कोट नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आ समुचियां संगतां संगरांद के पवित्र दिहाड़े के उत्ते डेरे दे संचालक गुरगद्दी ते विराजमान सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज, सतगुरां दी पावन रसना दे विचों अज जो पूरे संसार भर विच नवा महीना प्रारंभ होया है, उस दा नाम असीं समुचियां संगतां ने सतगुरां दी पावन रसना दे विचों सरवण कीता। भादरों दा महीना पूरे संसार भर दे विच प्रारंभ होया है। सतगुरु जी दे चरनां दे विच अरदास है कि गुरु जी कृपा करन, समुचा जो महीना है वो समुचियां संगतां दे लई खुशियां भरिया भागा भरिया मंगलमय कल्याणकारी होवे। सतगुरु जी कृपा करन, समुचियां संगतां ते सबनां दे कारज रास करन। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज जिन्हां ने इस पावन पवित्र महीने दे राही समुची मानवता नूं पावन उपदेश बख्शिश कीते। आओ समुचियां संगतां सतगुरु रविदास महाराज की पावन पवित्र बाणी विच जो इस महीने के राही सतगुरु जी समुची मानवता नूं समझाउणा करदे आ, समुचियां संगतां सतगुरां दी पावन पवित्र बाणी सरवण करिए जी।
ਭਾਦਰੋ ਪਰਮ ਪੁਲਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਸੰਗ ਪਿਆਰ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਪਾਏ ਹੈ, जन्म मरण में बारंबार, भादरो परम पुलाया, माया संग प्यार, गुर बिन शांत न पाए हैं, जन्म मरण में बारंबार। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज भादरों के महीने के राही संगतां नूं पावन उपदेश बख्शिश करते ने कि भाई भादरों के महीने भाव मनुख जन्म विच लग के प्रभु नूं भुल के माया दे नाल प्रेम करता है, गुर बिन शांत ना पाए हैं, जन्म मरण में बारंबार। लेकिन सतगुरु जी उच्चारण करते हैं कि भाई इस जीवन विच गुरु तो बिना जीवन नूं शांति प्राप्त नहीं हुंदी और ये जीव बार बार जन्म मरण के चक्कर दे विच फसिया रहिंदा है। सतगुरु रविदास जी महाराज जिन्हां ने समुची मानवता नूं गुरु की शरण दे विच जाण दा पावन उपदेश बख्शिश कीता। गुरु की मूरत मन विखे धरो सो हरदम ध्यान, नामदान इशनान कर द्वारे पावे मान। सतगुरु जी उच्चारण करते हैं कि भाई गुरु की मूरत नूं अपने मन दे विच वसा के उस दा ध्यान करना चाहिए है, चाहे जीव किन्नी भी दूर बैठा क्यों ना होवे। अज लोग विदेशों में बैठे ने महाराज जी नूं याद करते हैं, तो महाराज जी भी अपनी पवित्र रसना तो कहते कि भाई गुरु नूं जिथे भी तुसीं याद करते हैं गुरु महाराज हाज़र नाज़र ने। सतगुरु जी कहते गुरु की मूरत मन विखे धरो सो हरदम ध्यान। भागां वाले जीव ने जिन्होंने गुरुआं दे दर्शन हुंदे ने, उस तो भी बड़े भाग सतगुरु जी कहते उन्हां दे है जिन्होंने अंदर अपने गुरुआं दे दर्शन हुंदे है। ते सतगुरु जी कहते गुरु की मूरत का अपने हिरदे दे विच ध्यान करना चाहिए। गुरु की मूरत मन विखे धरो सो हरदम ध्यान, नाम दान इशनान कर द्वारे पावे मान। फिर सतगुरु जी उच्चारण करते हैं कि भाई शरीर नूं तां असीं इशनान कराउंदे आ, शरीर का इशनान पानी का इशनान है। नावन चले तीर्थी मन खोटे तन चोर, एक भौ लत्थी नातियां दो बार चढ़िए होर, बाहरों धोती तूमड़ी अंदर विसन कोर, साध भले अणनातियां चोर से चोरा चोर।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਦੁਆਰੇ ਪਾਵੇ ਮਾਨ। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਸ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪੰਥ ਕੀ ਪਾਲਕੀ ਰਵਿਦਾਸ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਏ, ਸਾਚੇ ਸੁਆਮੀ ਮਿਲਨ ਕੋ ਆਨੰਦ ਕੇ ਹੋ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਆਨੰਦ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਹਿਲ ਬਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚੇ ਸੁਆਮੀ ਮਿਲਨ ਕੋ ਆਨੰਦ ਕਿਹੋ ਨਾ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫਿੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਿਆ ਹੈ। ਗੂੰਗੇ ਗੁੜ ਖਾਇਆ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗੂੰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿੱਠਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾ ਕੇਰੀ ਬਿਖ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚਾਲ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਬਿਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਪਾਏ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੇ ਬਾਰੰਬਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਸ ਇਹ ਸੱਚਵੇਂ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਆਦਮੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫੇਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਰਿਆ ਰਾਮ ਨਾਮ, ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ, ਤ੍ਰਿਗ ਤਿਨਾ ਕਾ ਜੀਵਨਾ, ਕਾਹੂ ਆਏ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਨਾ ਵਿਸਾਰਿਆ ਰਾਮ ਨਾਮ, ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ, ਤ੍ਰਿਗ
ਤ੍ਰਿਗ ਤਿਨਾ ਕਾ ਜੀਵਣਾ ਕਾਹੂ ਆਏ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਰਿਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਚਰਨੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਤ੍ਰਿਗ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ? ਨਾਨਕ ਕੱਚੜਿਆਂ ਸਿਓ ਤੋੜ ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆ, ਉਹ ਜਵੰਦੇ ਵਿਛੜੇ ਉਹ ਮੋਇਆ ਨਾ ਜਾਈ ਛੋੜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੈ ਔਰ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਰੰਗ ਕੁਸੁੰਭ ਕਾ ਤੈਸਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਮੇਰੇ ਰਮਈਏ ਰੰਗ ਮਜੀਠ ਕਾ ਕੋਹ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰੰਗ ਕੁਸੁੰਭ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕੱਚਾ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਰਮਈਏ ਰੰਗ ਮਜੀਠ ਕਾ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਰਮਈਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਮਜੀਠੀ ਰੰਗ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੜ੍ਹ ਜਵੇ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਿਸੇ ਲਾਗਾ ਸੇ ਵਡਭਾਗਾ, ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਹਿ ਲਾਗੇ ਦਾਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਮਜੀਠੀ ਰੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਜੀਠੀ ਰੰਗ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਆ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਨੀਵੇਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਝੋਕੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਮਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆ। ਫਿਰ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਤੌੜ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੀਰਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪੱਕਾ ਆ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਠਿਨਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੀਰਾ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ
ਅਗਰ ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਮੀਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਵੀ ਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾ ਕੋ ਰਾਖੇ ਸਾਈਆਂ ਮਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰੀ, ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਭਾਵ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਝੂਠੀ ਵੀ ਸੀ, ਨਕਲੀ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਜ 3.5 ਤੈ ਧੋਤੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪਾਇਨ ਤੱਗ, ਗਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਪਮਾਲੀਆਂ ਲੋਟੇ ਹੱਥ ਨਬਾਗੋ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤਨ ਆਖੀਏ ਬਾਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਮਾਥੇ ਤਿਲਕ ਹਾਥ ਜਪ ਮਾਲਾ ਜਗ ਠਗਨੇ ਕੋ ਸਵਾਂਗ ਬਣਾਇਆ, ਮਾਰਗ ਛਾੜ ਕੋ ਮਾਰਗ ਟਹਿਕੇ ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨ ਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੇ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਮਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤੋ ਆਓ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਵ ਜਲ ਮਾਹੇ ਪਵੰਦਿਆਂ, ਨਾ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ, ਗੁਰ ਚਰਨਨ ਕਾ ਆਸਰਾ, ਜਿਨ ਮਨ ਲੀਨਾ ਤਾਰ। ਭਵ ਜਲ ਮਾਹੇ ਭਵੰਦਿਆ, ਨਾ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਤਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਕਿਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਭਾਵ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਚਰਨਨ ਕਾ ਆਸਰਾ ਜਿਨ ਮਨ ਲੀਨਾ ਧਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਾਰਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਲਤੀ ਚੱਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦਇਆ ਕਬੀਰਾ ਰੋਏ, ਦੋ ਪਾਟਨ ਕੇ बीच में ਸਾਬਤ ਬਚਾ ਨਾ ਕੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੁੱਢੀ ਮਾਤਾ ਚੱਕੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਦੋਨਾਂ ਪੁੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਾਣੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੀਸੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਬਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਚੱਕੀ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੱਕੀ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਉਸ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਿਸਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਵਜਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਰ ਡੰਡਾਤ ਗੁਰ ਚਰਨ में भवनिद उतरे पार।
ਗੁਰੂਦੇਵ ਗੁਰੂ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੀ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਗੁਰ ਚਰਨ ਮੇ ਭਵਨਿਧ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡੰਡੌਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਵਜਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ ਗਿਰ ਪੜੀ ਲੱਖ ਪਾਪਨ ਕੀ ਪੋਟ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਭਾਰ ਚੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪੰਡ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਭਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਰਦਨ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਆਕੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਿਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ ਗਿਰ ਪੜੀ ਲੱਖ ਪਾਪਨ ਕੀ ਪੋਟ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਪੰਡ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਗੁਰੂ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੀ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿਚਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਹਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਚੰਦਰਮਾ 1000 ਸੂਰਜ ਐਸਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦਿਸੇ ਚਾਨਣਾ ਦਿਲ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤ, ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜੋਤ ਲਗਾਈ ਭਇਓ ਉਜਿਆਰੋ ਭਵਨ ਸਗਲਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇਂਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਧਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਲਾਈ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਨਾ ਭਗਤੀ ਛਠੀ ਕਰੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਬੜ ਭਾਗ, ਅਵਰ ਕਰਮ ਸਭ ਤਿਆਗ ਕਰ,
गुर की चरनी लाग, बंदना भगति छठी ए करे शिष बड़ भाग। सतगुरु जी उचारण करते आ कि भाई बंदना भगति छेवीं भगति है, ते जिसनों ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ वाला सेवक करता है। 9 प्रकार की भगति है। सतगुरु जी उचारण करते हैं कि जो बंदना भगति है वो ये 6ਵੀਂ भगति है, और जिस ते गुरु कृपा होण, जिस दे ਵੱਡੇ भाग होण, सतगुरु जी कहते उसनूं ये जीवन दे विच प्राप्त हुंदी है। अवर कर्म सब त्याग कर गुर की चरनी लाग। हे जीव, होर सारे कर्म त्याग के गुरु दे चरनां दे विच लग, क्योंकि सच्चा सुख गुरु दे चरनां दे विचों ही मिलण वाला है। कुंभे बद्धा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्धा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए। सतगुरु जी कहते भाई जिथे मर्जी घूम लै, जो सच्चा ज्ञान है वो गुरु दे चरनां दे विच ही है। ते सतगुरु जी कहते भाई जीवन दे विच अगर ज्ञान नहीं है तो फिर जीवन जिमें बच्चे जानवरां दे भी ने, इंसानां दे भी ने। पेट भरन वास्ते भोजन इंसान भी करता है, जानवर भी करता है, निंद्रा इंसान भी लैंदा है और जानवर भी लैंदा है। सतगुरु जी कहते इंसान विच और जानवर विच एक ही फर्क है कि भाई जी इंसान दे विच ज्ञान है और जानवर विच ज्ञान नहीं है। सतगुरु जी कहते अगर इंसानी जीवन पा के भी जीवन विच ज्ञान नहीं है, फिर करतूत पशु की मानस जात। सतगुरु जी कहते कम जानवरां वाले ने ते कहण नूं इंसान है। सतगुरु जी उचारण करते हैं कि भाई गुरु दे चरनां दे विचों ही वो सच्चा ज्ञान मिलण वाला है। आओ असी भी प्रयास करिए, असी भी सतगुरु दे चरनां दे विच आए हैं कि गुरु साडे ते भी कृपा कर देण, साडे ते भी मेहर करन, सानू भी वो सच्चा सुख, वो परम आनंद जीवन दे विच सतगुरु जी कहंदे वो प्राप्त हो जावे, जिस दे नाल साडे जीवन विच भी वो परम आनंद दी प्राप्ति होवे। गुर के चरण बहु प्रेम कर, माया मोह त्याग, बिन गुर भगत ना थिर कछू, जगत पसारा बाग। गुर के चरण बहु प्रेम कर, माया मोह त्याग। सतगुरु जी उचारण करते आ कि गुरु दे चरण कमलों विच प्रेम कर और मोह माया का त्याग कर। बिन तुद होर जे मंगना, सिर दुखां दे दुख, देह नाम संतोखिया, उतरे मन की भुख। सतगुरु जी उचारण करते आ कि भाई गुरु दे चरनां दे विच आके कोई धीआं पुत्रां दी जाचना करदा है, कोई महल बाड़ियां दी जाचना करदा है, कोई किसी चीज़ की मंग करदा है, कोई किसी चीज़ की मंग करदा है। साहिब जी उचारण करते आ कि भाई गुरु दे चरनां दे विच आके
ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਰਾਮ ਗੁਸਈਆ ਜੀ ਕੇ ਜੀਵਨਾ ਮੋਹਿ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਭਗਤ ਨਾ ਥਿਰ ਕਛੂ ਜਗਤ ਪਸਾਰਾ ਬਾਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਝੂਠ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਕੱਚੜਿਆਂ ਸਿਓ ਤੋੜ ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆਂ, ਉਹ ਜਵੰਦੇ ਵਿਛੜੇ ਉਹ ਮੋਇਆ ਨਾ ਜਾਈ ਛੋੜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਾਸਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ, ਨਾ ਉਹ ਗੰਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਰ ਅਮਰ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੀ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਜਾਗਿਓ ਈਸੋ ਬੈਰਾਗ। ਸੋਇਓ ਮੋਹ ਕੀ नींद में, गुर कृपा पयो सो जाग। पूरन पुन प्रताप ते जाग्यो इसो बैराग। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੁੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੈਰਾਗ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਉਪਜੈ, ਭਾਵ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇਰੀ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹਰਸਿਓ, ਪੈਜ ਰੱਖੋ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੇਰੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਜੀਵ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਉਪਜੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੈਰਾਗ ਨਹੀਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੈਰਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਜਾਗਿਓ ਇਸੋ ਬੈਰਾਗ। ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਜੋ ਬੀਜਦੇ, ਸਭ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੇ ਜਾਈ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸੰਤਨ ਸੇਵਾ, ਕਿਤ ਹੀ ਕਾਜ ਨਾ ਆਇਆ। ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਨੀ, ਤੋ ਮੁਖ ਚੋਟਾ ਖਾਏਗਾ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮਾਂਗੇ, ਕਿਆ ਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋਰੇ ਸੰਤੋ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ
ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਆ, ਡਰਦਾ ਆ ਕਿ ਟੀਚਰ ਮੈਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਨੀ। ਬਚਪਨਾ ਆ, ਆਦਮੀ ਖੇਲ ਕੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸੋਚਦਾ ਅਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਮਰ ਪਈ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦਮੀ ਬੁਢਾਪੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਨਿਕਲਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗਾ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ ਦੂਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਦਮੀ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਜੀਵਨ ਹੀਰਿਆਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਗੁਰੂ ਪੈਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਈਰਖਾ, ਬਖੀਲੀ, ਦਵੈਸ਼ ਭਾਵਨਾ, ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਐ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਘਟਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਭਗਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਨਨੀ ਜਨੇ ਤੋਂ ਭਗਤ ਜਨ, ਕਹਿ ਦਾਤਾ ਕਹਿ ਸੂਰ, ਨਹੀਂ ਤੋ ਜਨਨੀ ਬਾਂਝ ਰਹੇ, ਕਾਹੇ ਗਵਾਵੇ ਨੂਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਧਨ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਪੂਜਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਜੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਾਸਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਨੰਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੱਥ ਕੰਮਕਾਰ ਵੱਲ, ਦਿਲ ਕਰਤਾਰ ਵੱਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਆ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਬੈਠ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤੰਗ ਚੜਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਤੰਗ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਡੋਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੈ, ਪਤੰਗ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਪਤੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਾ ਆ, ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਘੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ,
ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਮਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਟਰੇਟ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਚਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਗਊ ਨੂੰ, ਤੇ ਗਊ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀ ਧਿਆਨ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਹੱਥ ਕੰਮਕਾਰ ਵੱਲ, ਦਿਲ ਕਰਤਾਰ ਵੱਲ। ਹੱਥਾਂ ਕਾ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਆਓ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ, ਸੋਇਓ ਮੋਹ ਕੀ ਨੀਂਦ ਮੇਂ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਭਇਓ ਸੋ ਜਾਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਕੋ ਤੂੰ ਕਭੀ ਨਹੀਂ त्याग। रविदास गुरु चरण को तू कभी नहीं सतगुरु रविदास जी महाराज अंतिम पंक्ति दे विच जीव रूपी आत्मा नूं समझाउणा करदे आ कि हे जीव, तू कदी भी गुरु दे चरनां नूं त्याग ना, हमेशा गुरु दे चरनां दे विच अपना ध्यान लगा के गुरु दे चरनां दे नाल प्रीत कर, ते जो सुख जो आनंद गुरु दे चरनां दे विच है